آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم تمہاری کی دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اہل بیت میری آل اور ایک اللہ کا کلام، اس سے مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کا کلام دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اہل بیت پنجتن پاک کو کہا جاتا ہے، پنجتن پاک کہ آگے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے۔ تو مولا علی، بی فاطمہ زہرا اور مولا حسن حسین، تو یہ ہستیاں تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے نا، تو اوجھل ہے تو ہم ان کو کیسے تھامیں؟ حضور کا حکم تو ہے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر حضور کا حکم ہے ہم اس کو فالو کرنا اگر چاہتے ہیں، کیسے تھامیں؟ تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کیسے ان کو تھامیں؟ یہ چیز آپ جاننا چاہ رہے ہیں تفصیل میں۔ پہلا نمبر تو یہ جان لو، مولا علی شیر خدا اہل بیت میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ بات بار بار ہے۔ آپ نے سوال تو کر لیا ہے، لیکن اس سوال کا جو جواب تفسیری جواب ہے، یہ چنندہ لوگوں کو پتہ ہے۔ کس کو؟ حضور نے فرمایا نا، اے لوگوں، ہم تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت میری آل، ایک میری آل اور ایک اللہ کا کلام، انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ مولا علی اہل بیت میں نہیں ہے۔ مولا علی اہل بیت میں نہیں ہے۔ مولا علی نہ اہل بیت میں ہے نہ آل میں ہے۔ نہیں، کیونکہ حضور نے کہہ دیا جن کا میں مولا ان کے علی مولا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جن کا میں مولا ان کے علی مولا۔ جو علی کو تکلیف دیا ہم اس کو دیا، جو علی کو گالی دیا ہمیں دیا، جو علی سے محبت کیا ہم سے کیا، جو علی کو دوست رکھا ہم کو دوست رکھتا ہے۔ تو پھر وہ دکھنے میں ہے علی، دکھنے میں نام علی ہے، دکھنے میں جو صورت ہے، جو چہرہ ہے، ڈفرینس ہے، لیکن علی نہیں ہے۔ وہ حضور کا ہی دوسرا روپ حضور ہی ہے۔ کیا ہے؟ حضور کا ہی دوسرا روپ۔ تو حضور نے جن کو تھامنے کا حکم دیا ہے تو اہل بیت کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ حضور نے جو کہا ہم تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت اور میری آل۔ آل کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ آل سے مراد یہ ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، اللہ نے مجھے، یہ طریقت کی باتیں ہیں یہاں، کس کی باتیں ہیں؟ عبادت کی ہے، طریقت کی باتیں ہیں، یہ معرفت کی بات نہیں ہے اور حقیقت سے نہیں ہے۔ یہ بھی طریقت اور معرفت کے بیچ کی باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہم تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ جا رہے ہیں، ایک اہل بیت ایک آل، مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ مولا علی نہ اہل بیت میں ہے نہ آل ہے۔ مولا علی مولا علی نہ اہل بیت ہے نہ آل ہے، کیونکہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ جن کا میں مولا ان کے علی مولا۔ تو حضور اہل بیت اور آل سے نکل گئے، کیا ہو گئے؟ حضور ہے نا، سراپا حضور ہی، علی کہاں بچے؟ جن کو دنیا علی علی کہہ رہی ہے، علی بچے ہی نہیں، تو حضور ہی ہو گئے۔ یعنی جن کو ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر مولا علی بھی کہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، مولا علی۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہو تو علی کی تعریف ہو گئی، اور مولا علی اگر کہا تو حضور کی تعریف ہو گئی۔ کس کی ہو گئی؟ حضور کی ہی ہے نا۔ یہاں محمد سے ظاہر ہوئے، یہاں جن کا میں مولا ان کے علی مولا، تو یہاں اب علی سے ظاہر ہوئے۔ تو مولا علی نہ اہل بیت ہے نہ آل ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اہل بیت نہ آل۔
مولا علی سے جو جڑے گا وہ اہل بیت اور آل میں آئے گا. جیسے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، مومنین کو میرے نور سے. اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور مومنین کو میرے نور سے. تو مومنین کو میرے نور سے بنائے گئے تو یہ آ گئے اس میں آل میں، اہل بیت اور ایک آل. یہ کس میں آ رہے ہیں؟ جن کو کہا جا رہا ہے جن کا میں مولا ان کا علی مولا. یہ لائن وہاں چلی گئی. اور جو کہیں جو مومنین میرے نور سے بنائے گئے، تو یہ اہل بیت میں نہیں ہے. مومنین میں کہاں نہیں ہے؟ یہ آل میں آتے ہیں. کہاں سے ہے؟ مومنین کس میں آ رہے ہیں؟ حضور نے کہا دو چیزیں تھا میرے اندر، ایک اہل بیت یعنی میری آل. ابھی گمراہ نہیں ہو گئے اللہ کا کلام. تو جو مومنین ہے وہ کون ہے؟ جو مومنین ہوئے تو یہ آل ہے، اہل بیت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اہل بیت آل. تو پھر اہل بیت کون ہے؟ ایک سوال بنتا ہے نا، پھر اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہے اہل اور ایک اہل عیال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو بڑا خاندان ہو تو کہتے ہیں یار ہمارے ہی اہل و عیال ہے. کیا ہے یہ؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے، ایک ہمارا ہی بیٹا ہے. ایک ہمارا بیٹا ہے، ایک ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے. بیٹے سے اور بیٹے ہوئے، ساکھ نکلی، ساکھ نکلی، پریوار بڑا ہوا تو کہا جائے گا یہ ہمارے ہی اہل و عیال ہے. کیا ہے؟ ہمارے ہی اہل و عیال ہے. سمجھے نہیں؟ تو اہل یہاں سے نکلا. بیت یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں. اہل بیت تو اہل مطلب ہماری ہی ساکھیں ہیں. اہل بیت، اہل بیت کون پا رہے ہیں؟ زیادہ تر دو چیزیں، ایک اہل بیت اور ایک میری آل. تو آل کون ہے؟ مومنین کا طبقہ ہے، جو مومن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ کس میں آتے ہیں؟ یہ آل میں آتے ہیں. اور اہل و عیال، اہل بیت، اہل عیال یہاں کی ہندوستان میں ہو نا تو اس چیز کو آپ کو ہندوستان کے بھاشے سے سمجھنا پڑے گا. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اہل آئے گا. کیا آئے گا؟ اہل. اہل مطلب ہمارے ہی، جیسے بی بی فاطمہ زہرا ہیں، ان سے مولا حسن حسین ہوئے. حسن حسین سے جو اولاد نکلی زین العابدین ہوئے. زین العابدین سے جو ساکھیں نکلی تھی یہ کس میں آئیں گے؟ اہل میں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ اہل. زین العابدین سے جو ساکھ نکل رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ جو ساکھ نکلی پھیلی، یہ کس میں آئیں گے؟ اہل. اہل میں آئیں گے. تو بیت کون ہے؟ اہل بیت. یہ ہو گئے اہل. اور بیت کون ہے؟ ساکھ نکلی تو ہے لیکن غلامی میں آ گئے. سوال تو کی ہو لیکن سمجھنا اس کو. تمہاری دو چیز چھوڑے جا رہے ہیں. ایک اہل بیت، میری اہل بیت کو تھامے رکھنا. اہل بیت کو، اہل بیت کو، میری آل کو. حضور نے کیا کہا؟ ہم تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت اور میری آل کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور ایک اللہ کا کلام. تو اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل اب سمجھانے کے لیے میں یہاں مثال دیتا ہوں. اہل جیسے ہمارے 5 بچے ہیں، 5 اولاد. کیا ہے؟ 5 اولاد. تو حضور کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور بھی تو صاحبزادیاں تھیں. بی فاطمہ کو لے کے اور بھی تھی نا. بیٹے بھی تھے لیکن پردہ کر گئے، تو اور بھی بیٹیاں تھیں. تو حضور نے جن کو کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہاں سے چل رہی ہے
सिस्टम कहाँ चल रहा है? तो बीबी फातिमा से जो हुए हसन हुसैन, क्या हुए? हसन हुसैन हुए। हसन हुसैन से जैनुल आबदीन, हसन हुसैन से तो जो जैनुल आबदीन से जो सिस्टम फैला, उस सिस्टम से जो आए तो आते हैं अहल में। कहाँ आते हैं? अहल। अहल अयाल कहते हैं ना, अहल अयाल। तो ये हो गया अहल और अहले बैत, यानी मेरे ही खानदान से हो, हमारे ही खानदान से हो, हमारा ही खून उसके रगों में दौड़ रहा हो। हुजूर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ही खून, हमारा ही खून उसमें दौड़ रहा हो। कौन सा खून? हमारा खून उसमें दौड़ रहा हो, वो अहल हो। अहल बैत क्या हो जाए? बैत। जैसे हुजूर ने कहा जिनका मैं मौला उनके अली मौला। अब यहाँ से चल रहे हुजूर रूप बदल के, अहले बैत में मौला अली नहीं आ रहे हैं। हाँ, बार बार कह रहा हूँ, मौला अली कहाँ नहीं है? अहले बैत नहीं। मौला अली अहले बैत में भी नहीं है, आल भी नहीं है। मौला अली ना अहले बैत है ना आल है। क्योंकि हुजूर ने कही थी जिनका मैं मौला उनके अली मौला। जो कुछ अगर तुमने अली के साथ किया तो गोया मेरे साथ कर दिया। तो फिर वो हुजूर अपने आप को रख के कह रहे हैं कि हुजूर ही है। हुजूर ने कहा दो चीजें छोड़े जा रहे हैं, एक अहले बैत और एक मेरी आल। एक अहले मेरी आल और एक अल्लाह का कलाम। एक अल्लाह का कलाम। मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह का कलाम, कलाम समझ रहे हैं ना? ये जो बातें हो रही है इसको कहा जाएगा कलाम। क्या कहा जाएगा? कलाम। भाई फला का कलाम है, फला का कलाम है, फला ने कलाम किया। तो अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने कहा है, तुम सुन लिए हो, लिख लिए हो, है ना? एक अहले बैत और एक आल और अल्लाह का कलाम, मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो जो कुरान शरीफ से ही मुराद नहीं है, मतलब जो कलाम कलाम हुआ है। कलाम यही है ना, जो कलाम का मतलब अल्लाह ने जो कहा, जो कलाम किया। आज यूट्यूब का जमाना है, तो यूट्यूब पे पड़ जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग लोग कर लेते हैं। लेकिन उस समय सब नहीं था ना, तो उसको लिख लेते थे। क्या करते थे? तो कहते थे अल्लाह कलाम में। अगर वही चीज़ अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में हो जाए, वॉइस रिकॉर्डिंग में अगर कोई पढ़ रहा हो तो क्या कहोगे? अल्लाह कलाम ही तो कहोगे, पढ़ रहा है। हाँ, ये तो कहोगे। लिखा है तो कहोगे अल्लाह कलाम लिखा है। और कहीं अगर चल रहा हो स्क्रीन पे तो कहोगे अल्लाह कलाम पढ़ा जा रहा है। क्या कहोगे? नहीं पढ़ा जा रहा होगा तो कहोगे अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। लिखा है तो कहोगे अल्लाह का कलाम लिखा है। अल्लाह का कलाम लिखा है। तो हुजूर ने कहा दो चीज़ें, एक अहले बैत मेरी आल, अहले बैत मेरी आल। इसमें तीन 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 निशानियां हैं। अहले बैत में दो लोग आए, अहले बैत में और आल, ये मिलके हो गए तीन, और एक अल्लाह का कलाम हो गए चार। इसको चार हो गए। मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। कभी गुमराह नहीं होंगे से मतलब ये है कि हमेशा तुम्हारा उठना बैठना चलना बोलना मुस्कुराना हंसना, हर लम्हा आप हिदायत पे रहोगे, हर लम्हा आपका हिदायत याफ्ता रहेगा। कभी गुमराह नहीं होगे तो मतलब क्या है? अहले बैत मेरी आल को और अल्लाह के कलाम को आप मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कभी गुमराह नहीं होगे तो मतलब क्या है? कभी गुमराह नहीं होगे से मतलब क्या है कि आपका उठना बैठना चलना फिरना बोलना, हर चीज आपके जिस्म से निकली हुई जाहिर या बातिन हो, वो सारी चीजें हक पे मबनी होगी। क्या होगी? हर चीज हक पे मबनी होगी। गुमराह न होने का दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर आपने छोड़ा तो आपका चलना क्या हो गया? गुमराही। आपका बोलना गुमराही वाला भाषा बोलना, आपका सोना आपका बैठना आपका उठना आपका चलना, आपका हर लम्हा जाहिर और बातिन गुमराही में जा रही है। अगर आल को छोड़ा और आल को मजबूती से थामे तो वही सारी चीजें आपकी हिदायत याफ्ता, यानी आप गुमराह नहीं हक पे चल रहे हो। क्या हो? गुमराह नहीं होगे तो मुराद क्या है कि आप हमेशा हक पे रहोगे। कहाँ रहोगे? आप हमेशा हक पे रहोगे। गुमराह ना होने से मुराद ये है कि आल को मजबूती से थामे अहले बैत को, तो कभी गुमराह ना होगे तो मतलब क्या है कि हमेशा हक पे रहोगे, हमेशा
एक होता है कि फिसल गए थे, गड़बड़ी हो गई, नहीं, हमेशा हक पे रहोगे। हुजूर ये कहना चाह रहे हैं कि कभी गुमराह नहीं होगे से मुराद क्या है? हुजूर क्या कहना चाह रहे हैं कि कभी गुमराह नहीं होगे, मजबूती में रहोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे मतलब आपका हर लम्हा हक पर होगा। आपका बोलना, हंसना, मुस्कुराना, चलना फिरना, कपड़ा पहनना, नहाना धोना, यानी जितने भी अमल आप जिंदगी में करोगे सारे हक पे मबनी होंगे। क्या होंगे? सारे हक आल को अहले बैत को मजबूती के सामने हो तो सारी चीजें हक पे मबनी होंगी। आल को अहले बैत को आपने छोड़ा तो क्या होगा? वही चीज जो आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, नहाना, कपड़ा पहनना जो हक पे मबनी था ना, अब वो गुमराही पे मबनी हो जाएगा। किस पे? गुमराही। चीज वही है, आल को छोड़े तो वही चीजें हो रही है, गुमराही पे मबनी। ये समझ में आ गई? तो हुजूर ने कहा एक मेरी आल और एक अहले बैत। ये खुला नहीं है तर्जुमा, एक बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो जानते हैं। हुजूर ने कहा तुम्हारे बीच एक अहले बैत और एक मेरी आल। तो अहले बैत में दो लोग आ रहे हैं, अहल व अयाल, जिनको सैयद कहते हैं। क्या कहते हैं? अले रसूल। आले रसूल तो ये है, कौन है? जो आल आल, जो आल है, जिनके बारे में हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, मोमिनीन को मेरे नूर से। ये आल में आते हैं। कहाँ आते हैं? आल हाँ, मोमिनीन का तख्ता किसमें आ रहा है? आल में। आले रसूल जो आपने कहा ना, ये आल में आ रहे हैं। तो फिर अहले बैत किस में आ रहे हैं? अहले बैत जहाँ से खूनी रिश्ता चला। कहाँ चला? खूनी रिश्ता, एक नूरी रिश्ता है ना, इसको तस्लीम करना पड़ेगा आप लोगों को, सच्चाई है। एक खूनी रिश्ता है, एक नूरी रिश्ता है। क्या है? नूरी रिश्ता है कि नूरी रिश्ता है? एक खूनी रिश्ता है, एक नूरी रिश्ता है। सारे रिश्तों में सबसे भारी रिश्ता कौन सा है? नूरी वाला। कौन सा वाला? नूरी वाला। खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता अगर नूरी रिश्ते में तब्दील हो जाए तो सरदार बन गया। क्या बन गया? फिर वो क्या बन गया? सरदार से मतलब ये है कि उसको भी खोलेंगे। तो अहले बैत को पहले समझते हैं। अहले बैत, तो अहल कहते हैं खूनी रिश्ता। कौन से? अहल किसको कहते हैं? अहले बैत में दो चीजें, अहल कहते हैं खूनी रिश्ता, हाँ, खानदानी। खानदानी। खानदानी कौन? जहाँ से हुजूर कह रहे हैं कि यहाँ से मेरा सिलसिले नसब चलेगा, बीबी फातिमा ज़हरा से, खूनी रिश्ता। तो अहल यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? अहल। तो जो अहल है यानी हुजूर के खूनी रिश्ते वाले हैं, कहाँ से हैं? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना हसनी हुसैनी रिश्ता है, सुने हो कि नहीं? बहुत जगह में बोला जाता है ना कि सरकार पीर साहब फला हजरत हसनी हुसैनी है। क्या है ना? तो ये हसनी हुसैनी मतलब अगर इसके खूनी रिश्ते की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? खूनी रिश्ते की बात हो रही है। हुजूर ने कहा अहले बैत, तो खूनी रिश्ता है, अहल तो है वो, अहल तो है। क्या बैत मौला अली से लिया है?